امام رضا علیہ السلام کی زری کی طرف میں جا رہا ہوں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت حرم بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ذریعے امام رضا علیہ السلام موجود ہیں حرم امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں۔ یہ مرتجز بھائی ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہمیں گائیڈ بھی کریں گے اور ساتھ میں حرم کا ایک وزٹ ہوگا چھوٹا سا۔ جی مولا امام رضا کی زیارت کرنے کے بعد نا میں جا رہا ہوں ادھر، ایک نیچے نا بیسمنٹ بنا ہوا ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم کے بالکل اندرونی حصے میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ سامنے امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں ساتھ ساتھ جی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں خیابان شیرازی کی طرف، خیابان روڈ کو کہا جاتا ہے۔ جب خیابان شیرازی سے آئیں تو یہ ہمارے سامنے وہی ساتھی ہے شیخ طوسی، یہ پیچھے شیخ طوسی جی، یہ آپ پیچھے سامنے بھی دکھا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ زری کے بالکل نیچے ہے، یہ لوگ یہاں سے بھی آ کے زیارت کرتے ہیں۔ یہ مطلب جو مینار بنے ہوئے گولڈ کے ہیں، یہ بات حقیقت ہے؟ کتنی حقیقت ہے اس میں امام رضا کا؟ گولڈ کے جو مینار ہے، یہ امام رضا علیہ السلام جب آئے خراسان میں علاقہ تھا توس، یعنی یہ جو شہر تھا توس تھا، مشہد شہادت سے نکلا، مشہد الرضا، یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ بہت سی کھڑکیاں، اسی کھڑکی سے شفا کیوں مل رہی ہے؟ یہاں پہ لوگوں کو باندھا کیوں جاتا ہے؟ مطلب باندھ آپ یہ دیکھیں، ہر حرم میں امام حسین علیہ السلام میں ایک باب قبلہ ہوا کرتا ہے۔ حرم امام رضا علیہ السلام کا سمجھے یہ باب قبلہ ہے۔ حرم امام علی رضا کے حرم پہ میں کھڑا ہوں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے نا، یہاں پہ نا کشف داری کے آفیسز ہیں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جوتیاں جمع کروا سکتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں گرین کلر کا انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے۔ یہ ابھی موجود ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اندرونی حصے میں، تو یہ بہت ہی خوبصورت کشیدہ کاری یہاں پہ کی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زری کی طرف میں جا رہا ہوں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت حرم بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کام کیا گیا یہاں پہ۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے بالکل اندرونی حصے میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ سامنے امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ ہے۔ پہلے امام رضا علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، پھر حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ذریعے امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، یہ آپ دیکھیں، یہ زیارت کریں، دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے یہاں پر۔ یہ خوش آمدید کہتے ہیں اس سے زائرین کو۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر سے دیکھیں کتنا ہی زیادہ خوبصورت حرم ہے۔ ذریعہ مبارک کتنی خوبصورت ہے، چاندی اور گولڈ سے یہ بنائی گئی ہے۔ یہ ذریعہ مبارک کی زیارت کرتے رہیں۔ ایک حصہ انہوں نے نا مزدوروں کے لیے بنایا گیا، یہ یہاں پہ سٹینڈ لگایا ہے، اور یہ میں مولا کو سلام کر کے باہر نکلوں۔ یہ آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی زری کتنی خوبصورت ہے، زیادہ گرین کلر کے یہاں پہ فنوس لگائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ مزدور لیڈیز کو ویل چیئر کے ذریعے زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو یہ حرم کے جو ورکر ہیں، یہ دیکھیں آپ کو بہت بڑی تعداد میں ملیں گے، ان کے ہاتھ میں واکی ٹاکیز ہوتی ہیں، اور وہی فلاور والا جو ہے وہ ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے انہوں نے۔ جی مولا امام رضا کی زیارت کرنے کے بعد نا میں جا رہا ہوں ادھر، ایک نیچے نا بیسمنٹ بنا ہوا ہے۔ یہ بیسمنٹ ہے، یہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں نا ایک تو نماز پڑھتے ہیں زائرین آ کے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک جالی بنی ہوئی ہے جو کہ امام رضا کے روضے کے بالکل نیچے ہے۔ یہ زری کے بالکل نیچے ہے، یہ لوگ یہاں سے بھی آ کے زیارت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا کم پتہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا، اس طرح آپ یہ یہاں پہ بھی امام رضا علیہ السلام کے گنبد کے بالکل نیچے جو ذریعہ مبارک ہے، اس کے نیچے بیسمنٹ میں بھی ایک اور جو ہے نا جالی لگائی گئی ہے، یہاں پہ بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہر طرف شیشے کا کام ہوا ہے، بڑے بڑے فنوس ہیں۔ یہ نذورات کا دفتر ہے، جس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ ہدیہ اور ڈونیشن وغیرہ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں حرم میں ایک طرف ویل چیئر سے نیچے اترنے کا راستہ ہے، یہ سٹیئرز ہیں جن کے اوپر قلین بچھائے ہیں۔ ہر چیز کو بڑا ہی مزین طریقے سے رکھا گیا ہے۔ کتنا بڑا صحن ہے یہ آپ دیکھیں، اور کافی خاصی تعداد میں بھی لوگ نا یہاں موجود ہیں، عبادات کر رہے ہیں، فیملیز ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے یہ دیکھیں کھیل رہے ہیں۔ سائڈ سے اب نیچے اترے تھے نا، اس کا نام ہے رواقِ حضرت معصومہ قم، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والی جگہ ہے، ادھر سے پھر آگے سے آئیں اور سیدھے نیچے اتریں تو یہ والا صحن آ جاتا ہے۔ یہ سب بیسمنٹ میں ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں نا، یہ پورے ایریے میں نا شیشہ ہی شیشہ نظر آئے گا آپ کو۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے نا کوئی بہت ہی جنت جیسی کوئی جگہ ہے۔ موجود ہیں حرم امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں۔ یہ مرتجز بھائی ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہمیں گائیڈ بھی کریں گے، اور ساتھ میں حرم کا ایک وزٹ ہوگا چھوٹا سا۔ جو یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، یا جو دفتر ہیں یہاں پہ، یا جو بھی چیزیں ہیں یہاں پہ، وہ ہمیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ گائیڈ کریں گے۔
تو آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جی بتائیے کہ ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا کون سی زیارت آپ ہمیں نا کروائیں گے حرم امام رضا علیہ السلام کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا مولایا و ابن مولایا، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا المرتضیٰ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم موجود ہیں حرم اقدس امام رضا علیہ السلام، امام رؤوف، امام حشتم، امامت کے 8ویں ستارے آپ دکھا سکتے ہیں ساتھ ساتھ. جی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں خیابان شیرازی کی طرف، خیابان روڈ کو کہا جاتا ہے. جب خیابان شیرازی سے آئیں تو یہ ہمارے سامنے وہی ساتھی ہے شیخ طوسی. یہ پیچھے شیخ طوسی جی، یہ پیچھے جی جی ٹھیک. یعنی ایسا چوراہا جہاں سے مختلف راستے نکلتے ہوں، ٹھیک ہے. یعنی چوراہا کے لیے ہم چونک کہتے ہیں، اس طرح پہ بحث کہا جاتا ہے. اور ایک ایسا سین، مرکزی سین، یعنی اس کے سامنے بھی سین جا رہا ہے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب. امام رضا علیہ السلام اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساتویں امام، اور آپ وہ امام ہیں کہ جس کی امامت میں سب سے زیادہ اولاد ہے. اور امام رضا علیہ السلام امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، 8ویں امام ہیں، 9ویں امام کے بابا ہیں. امام محمد تقی جواد کے تاریخ میں بڑے ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے خاندان اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہے. توس مطلب امام رضا علیہ السلام جب آئے، خراسان میں علاقہ تھا توس، یعنی یہ جو شہر تھا توس تھا. مشہد شہادت سے نکلا، مشہد الرضا، یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اس کا پورا نام مشہد الرضا ہے، یعنی مشہد شارٹ فارم. اور یعنی وہ توس جس طرح آہستہ آہستہ بڑا بڑھتا ہوتے ہوتے وہ مشہد نے بھی ایک شہر بن گیا کل، جبکہ اس جگہ کا نام امام رضا کی شہادت کی وجہ سے آئے. امام رضا علیہ السلام توس میں تھے، تو اس وقت ہم واقع توس میں. بھائی نے میرے رقبے کی بات کی ہے. امام رضا علیہ السلام کا حرم کا رقبہ اس طرح ہے کہ اگر دنیاوی طور پہ اس کی رقبے کی بات کیجئے تو تاریخ میں دنیا کی کتاب میں لکھا گیا کہ حتیٰ کہ بیت اللہ شریف سے بھی بڑا، اور یعنی دنیا میں اگر کسی کا بڑا مزار کہہ لیں، ٹوم کہہ لیں، حرم کہہ لیں، اور روزہ کہہ لیں، شرائن کہہ لیں، حرم اطہر اتنا بڑا یعنی کسی کا نہیں آج تک لکھا گیا جتنا تاریخ میں لکھا گیا. امام رضا علیہ السلام کا حرم وسیع ہے. مطلب آتے ہیں نا گیٹ، کسی بھی گیٹ سے باب جواد سے انٹر ہو جائیں، باب رضا سے، تو وہاں پہ شٹل سروس موجود ہے. مطلب آپ ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں کہ یہ مینٹیننس ایسی ہے ان کی اتنی بہترین، اور آپ دیکھیں اتنا وسیع حرم کہ رقبہ لاکھوں میں ہے، کلوں میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ صرف یہی رقبہ نہیں ہے جو حرم بنا ہوا ہے، آپ کو ایک اسپیسیفک لوگو گھر پہ بنے ہوئے نظر آئیں گے، وہ سارے گھر امام رضا علیہ السلام کے انڈر ہیں. اور اس حرم کی بدولت 70,000 کم سے کم فیکٹریز ہیں جو چل رہی ہیں امام رضا علیہ السلام کی بدولت. پھر موصولات امام رضا علیہ السلام کا جو اسٹور ہے موصولات کا، وہ بھی چل رہا ہے. زیارات کا جو سلسلہ ادراج باغ رضوان کی جانب، یعنی اتنا ایک بہترین طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے اس آستانے کو مقدس رضوی کو. اور یہ بیسیکلی امام رضا علیہ السلام چلا رہے ہیں. اور یہ واقعی فرشتے ہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ دنیا کا وہ مقام کہ جو کبھی اذان کے وقت، نماز کے وقت بھی پتہ نہیں کون سی مخلوقات ہیں جو ذری کو نہیں چھوڑتی. وہ مجھے بتائیے کہ یہ پیچھے چائے خانہ حضرت جی ذرا آپ ایک دفعہ بیک کیمرہ کر کے دکھا دیجیے. جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جی. اچھا جی، یہ ہے باغ رضوان. باغ رضوان کے بارے میں تو بالکل لوگ نہیں جانتے. میں نے آپ کو بتایا جب آپ آئیں حرم امام رضا علیہ السلام کی، آپ کسی سے بھی پوچھیں تبریسی کی جانب یعنی، اور وہاں سے جب آپ آئے خیابان شیرازی سے، یعنی بالکل حرم کی اگلی سائڈ پہ ہے، مسجد گوشت پیغمبر اعظم کے بالکل آپ سمجھے اگلی سمت پر ہے. اچھا، اس مقام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ امام رضا علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا. چونکہ امام رضا علیہ السلام غریب الغربا اس طرح سے ہیں، اگرچہ شاہی ہے لیکن امام کو جو لقب ملا، امام حسین کو نہیں ملا یہ لقب. امام رضا غریب الغربا، غریب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پردیسی اور بے وطن، یعنی جو وطن سے دور ہو. الغربا اس کی بھی جمع ہے، یعنی جب وقت شہادت تھا تو آپ کے پاس آپ کا اپنا کوئی موجود نہیں تھا. یعنی جب امام تقی علیہ جواد علیہ السلام بھی نہیں تھے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی بہنیں، آپ کے اتنے بھائی یعنی 18 بھائی 18 بہنیں یعنی جس کی ہوں، اور وہ امام تنہا وقت شہادت اتنا سخت زہر دیا گیا امام رضا علیہ السلام کو، یعنی بہت بڑی غربت. آپ کو کس مطلب خاندان بادشاہت کی طرف سے دیا گیا تھا؟ یہ عباسی حکمران اور مامون رشید. اور اس کے بارے میں بھی آپ کو مزید ایک بات بتاتا ہوں، وہ بھی لوگ نہیں جانتے. اور اس کا محل وغیرہ آپ کو توس میں مل جائے گا، امام رضا علیہ السلام کا زندان جہاں پہ اس نے قید کیا. اچھا، یہ وہ مقام تھا جہاں پہ سب نے دیکھا کہ امام تقی جواد غیب سے آئے، بابا کو غسل دیا اور بابا کا نماز جنازہ پڑھا. اور کیا تھی جو ان کے بیٹے جب امامت پہ فائز ہوئے وہ چھوٹے بتاتے؟ ایگزیکٹلی امام رضا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ان کا سن زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ چھوٹے تھے. اور یہی دیکھیں وہ مقام ملتا ہے جہاں پہ امام رضا علیہ السلام کو غسل دیا گیا. اور آج اسی کی یاد میں یہاں پہ چائے خانے حضرت امام رضا علیہ السلام بنایا گیا. جی آج ہم ساتھ ساتھ آگے
ओके तो इसी के साथ साथ बाग़ रिज़वान के बिल्कुल हमें आग़ाए तबरीसी जिनके नाम पे मैंने कहा था वैसे तबरीसी और ख़याबान तो ये तबरीसी क्या चीज़ है, मतलब क्या कौन सी हस्ती हैं? आग़ाए तबरीसी वक्त के बहुत बड़े जय्यद उलमा में से हैं, आयतुल्लाह उज़्मा हैं और तफसीरुल कुरान में बहुत मशहूर आपका एक मकाम है। और फिर इनके बारे में मिलता है कि यहाँ पर हरम में ब्लास्ट हुआ जब, तो चूँकि इनकी इधर कब्र मुबारक थी, तो जब शहदा थे तो जब कब्रें वगैरह खोदी गई हुर्मत के साथ इनको इधर इनका मकबरा बनाया गया, तो कहा जाता है कि तकरीबन हर लाशा जो था चूँकि शहीद थे मामला थे, लेकिन जो आग़ाए तबरीसी थे जिस तरह से यानी आज भी समझे उस वक्त में भी ये ऐसा था कि कफन पे ज़रा मिट्टी नहीं थी, क्योंकि इनके जो मकबरा है इधर मकबरा तबरीसी, इसमें जो इनकी ग्रेव है इसके सराउंडिंग में बिल्कुल लाइब्रेरी का माहौल है। कि ये मतलब यहाँ पे ना रवाक और शिबिस्तान ये क्या ये बेसिकली फारसी ज़ुबान के अल्फाजात हैं। शबिस्तान कहा जाता है, शब से निकला, शबिस्तान हो जाते हैं ना, शब गुजारने वाली जगह, यानी शबिस्तान वो एरिया जहाँ पे शब गुजारी जाए और रात बसर करने के लिए वो कमरा कह लें, वो हॉल कह लें, तो ख्वाहरान के लिए नहीं, ख़वातीन के लिए अलग है और बरादरान के लिए अलग है। और रवा कहा जाता है हॉल को, उर्दू ज़ुबान के ज़ायरीन के लिए अलग है। आए मार्फत की बातें कुछ समझ लो, इसका गाइडनर्स आपको हरम प्रोवाइड करके देता है। तजवीद सीखनी है, कुरान को तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने का मखारिज सीखनी है, आप वो सीख सकते हैं। शरई अहकामात के सवालात के रवाक बने हुए हैं। शादी करनी है अगर हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में, निकाह की रस्म करनी है, उसका रवाक़ दारुर रहमा में, जहाँ पे नदीम सरवर साहब के बेटे की अली शनावर की अली जी की वो प्रोग्राम उन्होंने किया। अच्छा भाई, अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, ये क्या जगह है? इस वक्त हम बिल्कुल सेने इनकलाब इस्लामी के बिल्कुल सामने, जिसे सेने शिफा भी कहा जाता है, उसके सामने है। और सामने बहिश्ते शेख तबरीसी है, आग़ाए तबरीसी के मकबरे से आए थे उसी के बिल्कुल, और उस जानिब किसी को नहीं मालूम सेने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। और ये साथ ही साथ लाइब्रेरी है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। आपको वो किताबें जो बैन है इधर मिल जाएंगी पढ़ने की इजाज़त के साथ। तालिब इल्म के लिए जो यहाँ पर आलिम है वो आते हैं अंदर, उनका मुबाहिसा वगैरह की जगह बनी हुई है प्रॉपर। बहुत बड़ी कसीर तादाद की ईरान की पूरी लाइब्रेरी है और इसका दुनिया की मतलब बड़ी लाइब्रेरीज में नाम आता है। हरम का अपना रेस्टोरेंट है जहाँ पे ज़ायरीन की खिदमत के लिए खाना खिलाया जाता है। पंजरा फौलाद है, शिफा वाली जाली है, एक ऐसा फरोज़ा जो ईरान को बचा सकता है। और सात खुर्शीदी यानी दुनिया की तमाम तर घड़ियाँ बंद हो जाएंगी, घड़ी बंद नहीं होगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हरम में मौजूद है जो कि सूरज से रोशनी लेकर चलती है। अभी फिल वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है, ज़रा उसको बंद कर दिया। अनकरीब एक सेने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नया बन रहा है, वो मंजर आम पर आएगा तो इंशाल्लाह उसका रास्ता खोल दिया जाएगा। और फिर मस्जिद गोहर शाद है, उसके अंदर मौजूद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मिंबर है जो लकड़ी से बनाया गया है, लकड़ी का, और लकड़ी को ही लकड़ी से बनाया गया, जबकि लकड़ी से तराशने के लिए उसके ऊपर जो कैलीग्राफीज की गई हैं लोहे की ज़रूरत होती है, कीलों की ज़रूरत होती है। उसका इनको 14 सीढ़ियों पर बनाया गया है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए, बल्कि इमाम आके उस पर बैठेंगे। और वो गोहर शाद में रखा गया इमाम के चाहने वाले का, और इमाम के हरम का म्यूज़ियम है। और इधर इस तरह तारीख के जो लोगों ने हदिया किए हैं फिरोज़ जौहरात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, इमाम की कदीम ज़रिया मौजूद हैं। आएँ तो एक दिन आप वहाँ जाएँ, हरम के साथ जाएँ, तो आपको मुनासिब पड़ेगा। अपने तरीके से भी बलीतीनी टिकट लेके आप लोग जा सकते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मेहमान सराय पर लंगर कीजिए। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इधर पहुँचते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते होटल वगैरह, अपने पासपोर्ट बिल्कुल सामने रूम बना हुआ है, वो मैंने पूरा एक वीडियो बना के ना ब्लॉग में एग्जैक्टली बता दिया। ये बहुत ज़्यादा फैसिल है। जी जी मेज़बान की सारी एप्लीकेशन मैंने जी जी, आप इधर शब गुजार सकते हैं, आप रह सकते हैं, होटल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वाला जो मीनार बने हुए गोल्ड के हैं, ये बात हकीकत है? कितनी हकीकत है इसमें इमाम रज़ा का? गोल्ड के जो मीनार है ये बेसिकली गोल्ड प्लेटेड है और गोल्ड के स्पेशल पानी से गुंबद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी, और स्पेशल पीतल वगैरह से हरम में तैयार किया गया। फिरोज़ों का बिल्कुल काम है, जौहरात का काम है जरी पर। और अनकरीब मेरे ख्याल से अगले माह एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जरी लगने लगी है नई, जो कि जौहरात से बनाई जा रही है। और ये भी जरी माशाल्लाह से 14 मन चांदी और 5 मन सोने की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जरी है। और यानी इसके गुले रिजवी की बात करें तो इतनी शान, आप देखेंगे हर वक्त हरम में तिलावत हो रही है, अजानों की आवाज़। मतलब सुनने में आया है कि ये जितना भी हरम का जो एरिया है ये वाला जी, उसके नीचे पुल है और ये पुलों के ऊपर खड़ा है हरम। हरम को अब ये मकसद है, हरम को पुल पे बनाया गया, यानी कि इतना वसी रकबा, इतना वसी, ये दुनिया का सबसे बड़ा श्राइन, और वो भी पुल के ऊपर। नीचे पार्किंग है, सरदाब है, शबिस्तान है। और यानी उसको इस तरह से मैंने क्योंकि लगता है कि खुदादाद लगता है कि जगह बुलंद है, वाकई में जन्नत के मकामात बुलंद हुआ करते हैं। और इसलिए कि बिलफर्ज चूँकि पहाड़ी इलाका है तो ज़लज़ले वगैरह आते हैं, लेकिन हरम में कभी कुछ नहीं है, ना महसूस भी नहीं हुई ये चीज़। और
अगर बिलफर्ज कभी सैलाब आए तो उसकी वजह से हरम को, इस तरह जनाब मासूमा कुम का हरम भी पुल के ऊपर बना बुलंदी पर, हरम को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा भाई एक और बात बताएं, एक तो ये है कि जो घड़ियाल और जो इधर बगल वगैरह बजाए जाते हैं वो क्या चीज़ है, मतलब वो क्या नक्कारा बोला जाता है उसको फारसी में, लोग उर्दू ज़ुबान नगारा बोलते हैं, नक्कारा लफ्ज़ है नक्कारा फारसी ज़ुबान का, और नौबत कहते हैं उसको। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शाही का ऐलान है सबसे पहली बात। और बेसिकली ये चीज़ें बजाई जाती हैं जंग के ऐलान के लिए, खुशी के ऐलान के लिए, नहीं किसी ऐलान करने के लिए। तो बेसिकली नौबत लोग समझते हैं फजर के बाद नहीं बजती, यानी जब भी कोई नमाज यानी फजर, ज़ोहरैन, मगरिबैन कज़ा होती है उसके ऊपर बजती है। तकरीबन रात के 12 बजे के करीब बजती है और शाम 5 बजे के करीब बजती है, गुरूब आफ्ताब पर और तलुए आफ्ताब पर। अभी हम किधर आ गए? ये अभी हम आ गए हैं सीने शिफा में बाबुल मुराद पे, जिसका नाम है इनकलाब इस्लामी। सामने पंजरा फौलाद और शिफा वाली जाली, और ये बिल्कुल सामने पंजरा फौलाद शिफा वाली जाली। पंजरा फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ जिसके मानी खिड़की के हैं, जाली के हैं, फौलाद यानी लोहा, लोहे वाली जाली, लोहे वाली खिड़की, ऐसी खिड़की के जिससे शिफा मिलती है। वैसा क्यों है, हरम में बहुत सी खिड़कियाँ, इसी खिड़की से शिफा क्यों मिल रही है? यहाँ पे लोगों को बांधा क्यों जाता है, मतलब बांध आप ये देखें, हर हरम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बाबे किबला हुआ करता है। हरम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का समझिए बाबे किबला है, और ये बिल्कुल किबला रुख है। और ये इस तरह से बनाया गया कि आप इसी हरम में यानी इतने वाक़यात हैं इस सहन के भी कि बिल्कुल एक तफसीली यानी तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको तफसील समझने मिलेंगे इस हरम के इस सहन के इतने वाक़यात हैं। भाई अब कहाँ पे आ गए हैं? पंजरा फौलाद मैंने आपको बताया कि लोहे वाली जाली। अब यानी नमाज के लिए जो किबला रुख है यानी वो ये किबला रुख है। एक तो बात है सामने हमारे किबला और ये किबला रुख पर आती है ये जाली। और फिर इमाम हमने देखा होगा नमाज पढ़े हमारे अहले तशय्युई बेहतर समझ सकते हैं, तशय्युई हजरात, कि जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं इसके बाद किबला जानिब हम अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, और फिर उससे थोड़ा सा जैसे कुरान खोले किबला रुख, उसका जो दूसरा दाएं जानिब वाला हिस्सा है उस तरफ अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, फिर सीधी जानिब अपनी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, फिर दोबारा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को किबला रुख। लेकिन इस मकाम पे ऐसे करने का मतलब नहीं है, तमाम तो रुख इसी सीट पर बनाए गए। यानी मदीना मनव्वरा का रुख ये रसूल खुदा को सलाम करेंगे, यहाँ के कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सीधा रुख रसूल खुदा की ज़ियारत पर है। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे है। अस्सलामु अलैका इमाम मूसा इब्न जाफर, यानी जन्नतुल बकी में आपने हस्तियों का सलाम करें, जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, इमाम हसन किसी भी मासूम को या किसी भी इमाम को आपने बिल्कुल वहाँ पे आके यानी चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का रुख, इस ज़ियारत को इसीलिए शिफा मिलती है। और हरम में बेशतर मौज़ूज़ात है, तारीख़ पढ़े इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की यूट्यूब पर सर्च करें, किताबों में पढ़ें, इतने मौज़ूज़ात हैं कि कुतुब खाना जो मैंने बताया लाइब्रेरी है तो वो कपड़े भी फाड़ देते हैं। मौज़ा बड़ा जब मौज़ूज़ात होते हैं तो चूंकि वो कहते हैं कि इसने इमाम को देखकर, वाकई में जिसके साथ मौज़ा होता है वो इमाम को देखता है, बल्कि इतना रश और नकारे बजने लग जाते हैं, हरम में एक शोर और गुल पैदा होता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से शख्स मिल के आया तो तबरकन उसे कपड़े फाड़ लिए जाते हैं। और ये लोगों की अपनी अकीदत है, ये कोई ऐसी वैलिड बात नहीं है क्योंकि लोग गलत समझेंगे इसको। तो मैं बता दूं ये अकीदतन लोग उसके कपड़े, और उस वाले बंदे को तो हवास, किन लोगों के साथ होता है ये मौजा? ये मौजज़ा तकरीबन बात ये नहीं है कि चुने हुए लोग होते हैं, कोई भी बीमारी हो, कोई बीमार हो, कोई मरीज़ हो, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे आए, कोई मुराद नहीं मिलती वो आए, किसी ने इमाम की ज़ियारत करनी है, हत्ता कि इमाम को रूबरू देखना चाहता है, चूँकि इमाम ज़ाहिर भी हैं और आप बातिन भी हैं, और चूँकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ज़रिया ज़ियारत। और फिर अगर आप औलाद नहीं रखते, यानी आप इधर आएँ और कोई मतलब ऐसा कोई माजूर है, माजूर भी होता है ना, इसकी टांग नहीं होती, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, बाकायदा उसको हाथ वगैरह मिल जाते हैं। और ये बेशतर मकामात पे देखा गया, तकरीबन शब जुमा मौज़ा ज़्यादातर होते हैं, और हरम में जैसे नौरोज़ होते हैं, नौरोज़ के मौके पर इनके साल के आगाज़ में मौज़ा होता है। इस साल भी हुआ था, अभी मैंने खुद देखा, मैं इधर मौजूद था, आंखें नहीं थी, एक ज़ाहिर था और उसने अपने आपको शब जुमा में आई थिंक सो गिरवी किया हुआ था। सुबह के टाइम नौरोज़ था, हरम में शोर मचा और इतना रश था कि आप उस तक पहुँच भी नहीं पाते, उस जाली तक, और मौला अलैहिस्सलाम ने उसको शिफा दी। रहमत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, मौज़ा है, और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप गौर करेंगे, आप क्लिप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये फिरोज़ा लगा हुआ है। ये फिरोज़ा दुनिया के महंगे तरीन फिरोज़ों में शुमार किया जाता है, यानी कभी भी बिलफर्ज ईरान पे बुरा वक्त आए या माशी हालात के कोई फाइनेंशियल हालात, इसकी बिना पर पूरे ईरान को बचाया जा सकता है, और ये लोगों को नहीं मालूम ये बात।